सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है क्लास नंबर 13 है, जिथे आपां बाल विकास से सिक्ख्या शास्त्र के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करांगे जी। सो दोस्तों, वैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते होंगे कि सर 24 दिसंबर को तुहाडा पीएसटेट का एग्जाम होना भी है या नहीं होना है। सो मैं तुहानूं यही कहता हुन्ना कि 24 दिसंबर को होवे ना होवे, तुसीं ये मन के चलो कि 24 दिसंबर को ही प्रीख्या होनी है, फिर ही तुसीं साइकोलॉजिकली मैंटली प्रिपेयर होवोगे तैयारी करने लई। सो दोस्तों, मैं ये कदे भी नहीं कहता हुन्ना कि जिहड़ी प्रीख्या है जी पोस्टपोन होवे। मैं तो तुहानूं ये समझ के तैयारी करवाउंदा हुन्ना कि भावें कल नूं ही प्रीख्या लै लैण हो, भी तुहाडी जिहड़ी तैयारी है जी वो फुल होनी चाहिए है। सो दोस्तों, तुहाडा बहुता समा ना खराब करते हुए आपां वीडियो नूं करदे हां शुरू। सो दोस्तों, बाल विकास से सिक्ख्या शास्त्र की जिहड़ी क्लास होण जा रही है, इहनूं आपां पेपर 1 ते पेपर 2 दोनों नूं ही ध्यान दे विच रखते हुए इस वीडियो नूं बना रहे हां। ते दोस्तों, वीडियो शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब जरूर कर लियो जी। तो ये नाल एक बैल आइकन होएगा, तुसीं ओनू भी प्रेस कर लेना है। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। कुछ 15 प्रश्न होंगे, सैशन खत्म होने के बाद तुसीं सैशन नूं तां लाइक करना ही है, तो इस तो बाद मैंने कमेंट करके यह भी दस के जाना है कि तुहाडे 15 दे विचों कितने मार्क्स बने ने। सो पहला जिहड़ा प्रश्न है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। सो ये सीधा तुहाडे तो पूछ लिया गया कि भाषा विज्ञानिक सापेक्षक परिकल्पना का जिहड़ा सिरजक है वो कौन है। सो ये एक स्टैटिक बेस्ड ही प्रश्न है जी। चॉम्स्की है, बेंजामिन ली वुल्फ है, फ्रूड है या फिर स्किनर है जी। चॉम्स्की, बेंजामिन ली वुल्फ, फ्रॉयड या फिर स्किनर। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब है जी बेंजामिन ली वुल्फ। वुल्फ ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 नो करो टिक। ये कुछ समझाउण नूं तां है नहीं सी, ये सीधा नाम ही पूछ लिया गया कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस जिहड़ी थ्योरी सीगी ये किहदे द्वारा दित्ती गई सीगी। तुसीं ये नाम याद कर लेना है। अगे चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये की पूछा जा रहा है जी प्रगति ते विकास जिहड़ा हुंदा है। सो ये गल पूछी जा रही है कि किहड़ा जिहड़ा कथन है जी वो सही नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब तो यह होया कि 3 ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ जवाब होणगे, 3 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ सही ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। कि विधि ਜਿਹੜੀ है मतलब कि ग्रोथ की है जी ये गुणात्मक है ਤੇ विकास की है जी गुणात्मक है। भाव यह कि क्वांटिटेटिव ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, जिहड़ी ग्रोथ है तुसी तां इहनूं की कर सकते हो, इहनूं मतलब मिण सकते हो, गिण सकते हो। बट क्वालिटेटिव की है जी ये गुणात्मक है, इहनूं तुसी गिण नहीं सकते। ठीक है जी। सो ये की है जी गुणात्मक है, डेवलपमेंट है। ग्रोथ इनवॉल्व्स चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड नॉट फंक्शन। इत्थे विधि लिखिया होया, विधि संरचना विच बदलाव लियाउंदी है ना कि कार्य विच। कि ग्रोथ जिहड़ी की है जी ये स्ट्रक्चर दे विच बदलाव लैके आउंदी है, फंक्शन दे विच नहीं लैके आउंदी। ਤੇ ऑप्शन नंबर सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆਫਟਰ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਸਟੇਜ। ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਵਿਧੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंट इज नॉट अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऑप्शन नंबर ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੋਥ। ठीक है ना जी। सो ये तुम समझ पा रहे होवोगे। सो ग्रोथ की है जी ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट बिल्कुल है जी। क्वांटिटेटिव जिहड़ा भी है ना विकास हुंदा, ते डेवलपमेंट की है जी ये जिहड़ा विकास हुंदा है क्वालिटेटिव विकास तुहानूं वेखण नूं मिलदा है। ठीक है जी। सो जिवें कि जिहड़ी ग्रोथ है ना तुसीं इहनूं वेख सकदे हो, फील कर सकते हो। ठीक है जी। जिवें किसी दा भार वध रहा, कोई मोटा हो रहा, ठीक है ना जी, बट ਉਹਦੀ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शनिंग चेंज ਹੋਵੇ ना ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ग्रोथ इन्वॉल्व चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड नॉट इन फंक्शन। सो ठीक है जी, ये बिल्कुल सही गल लिखी हुई है कि ग्रोथ की है जी जिहड़ी कह लो तुहाडी प्रगति कह लो या फिर विधि कह लो, ये की है जी इन्वॉल्व चेंजेस इन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये सही गल लिखी हुई है, नॉट इन फंक्शन। यही तो मैं गल दसी सी ना कि डेवलपमेंट जिहड़ा तुहाडा हुंदा है इहदे विच फंक्शनिंग दे विच भी चेंज हुंदी है। ऑप्शन नंबर सी वेखो, फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन आफ्टर एडोलसेंस। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। एक उम्र तुहाडी इहो जी आउंदी है ना जदों आपां बुढ़े हो जाते हैं ना, अपना कद वधदा है, सगों अपना जिहड़ा वेट हुंदा वो घटण लग जांदा हुंदा जदों बंदा बुढ़ा हो जांदा। सो इन्नी क गल सीगी। ठीक है ना जी। सो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, 2 भी सही है ते 1 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 वेखो, 4 वेखो, डेवलपमेंट इज नॉट अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। भाव विकास एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है। सो बिल्कुल ये ठीक लिखी गल, मतलब कि गलत लिखी हुई है। डेवलपमेंट दा कंटीन्यूअस प्रोसेस हुंदी है ना, वो डेवलपमेंट दा
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟੌਂਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੌਂਬ ਟੂ ਟੌਂਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੌਂਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰਪਾਉਂਡ ਬਾय, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। परिपक्वता का जिहड़ा सिद्धांत है जी वो किहने दिता सीगा, कि वो गैसल ने दिता सी, फ्रेउड ने दिता सीगा, जेम्स ने दिता सीगा या फिर बंडूरा ने दिता सीगा। सो दोस्तों दसो इत्थे तुहाडा सही जवाब की होएगा जी, मैचूरेशनिस्ट दी जिहड़ी थ्योरी है परिपक्वता दी थ्योरी दिती गई सी गैसल दे द्वारा, ठीक है जी, गैसल ने दी सी मैचूरेशन दी थ्योरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ते करो टिक। इस दे नाल ही चलते हैं आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, द थ्योरेटिकल बेस ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इज रूटेड बेस्ट इन। प्रोग्राम्ड लर्निंग एक आपां प्रोग्राम्ड मैथड भी आपां पढ़िया सीगा अज दी अपनी मॉर्निंग वाली जिहड़ी क्लास सीगी उहदे विच मैं तुहानूं भी टीचिंग मैथड दस्से सीगे। जेकर तुसीं वो वीडियो हजे भी नहीं वेखी हैगी तो जरूर वेख लिओ, उहदे विचों एक अद्धा प्रश्न बन भी सकदा है, ठीक है ना जी। सो इहदे विच वेखो, द थ्योरेटिकल बेस ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इज रूटेड बेस्ट इन। योजनाबद्ध सिक्ख्या दे सिद्धांतक आधार दी नींह मौजूद है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दे विच, ह्यूमन इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग थ्योरी दे विच, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे विच या फिर सोशल कोग्निटिव थ्योरी दे विच। क्लासिकली अनुकूलन सिद्धांत विच, मानव सूचना प्रक्रमण सिद्धांत दे विच या फिर क्रिया सूत अनुकूलन सिद्धांत दे विच या फिर समाजिक विज्ञान सिद्धांत विच। वैसे गल करिए आपां क्लासिकल कंडीशनिंग दी जिहड़ी थ्योरी है ये किहने दित्ती है जी, ये पैवलोव दी तुहानूं याद होगी जी। इन्हां ने जिहड़ा मेनली एक्सपेरिमेंट कीता सीगा वो किहदे ते कीता सीगा, वो डॉग ते कीता सीगा क्लासिकल अनुकूलन सिद्धांत दे विच। जेकर आपां गल करिए सही जवाब दी, इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा जी वो होएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। की नाम है जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। वैसे थ्योरी है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये हैगी जी BF स्किनर दी। इन्होंने मेनली जिहड़े आपदे एक्सपेरिमेंट कीते सीगे वो कीते सीगे जी, ये रैट ते मेनली कीते सीगे, याद होगा तुहानूं। ऑप्शन नंबर सी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब है। वेखदे हैं अगले प्रश्न नूं। अगला जिहड़ा प्रश्न है इत्थे तुसीं कर लिओ 3 ते टिक। इस दे नाल ही चलांगे आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय। भी खाण दे विकार एनोरेक्सिया जिहड़ा भी लिखिया होया नर्वोसा एक की है जी, एक की है मतलब खाण दा विकार है। तुसीं दसो ये क्यों हुंदा है। हाई फूड इनटेक इन चिल्ड्रन, वेरी लिमिटेड फूड इनटेक इन चिल्ड्रन, इररेगुलर फूड इनटेक इन चिल्ड्रन, हाई टेंशन एंड एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन। भी बच्चों का बहुत मात्रा विच खाना। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों का बहुत घट मात्रा विच खाना। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों का नियम अनुसार ना खाना या फिर बच्चों में बहुत तनाव अते व्याकुलता। वैसे ये बीमारी काफ़ी वड्डियां दे विच भी वेखी जाती है, क्यों? क्योंकि शहरों के विच हुंदा की है काफ़ी सारे फीमेल्स या फिर मेल्स की करते हैं जी, आपदा वेट घटाउण दे चक्कर दे विच वो बहुत ही घट खाना शुरू कर दिंदे आ, जिहदे करके उन्होंने एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता। हालांकि इन्होंने चाइल्ड के परसपैक्टिव तो पूछा बट कई की हुंदा जी, जिवें कि तुसीं काफ़ी जिहड़े सरकारी स्कूलों के विच पढ़ते हैं जी, होर तुसीं काफ़ी सारे इहो जिहे बच्चे वेखे होणगे जिहड़े कि बड़े ही गरीब घरां तो हुंदे आ। कहने का भाव है कि उन्होंने ना 2 वक्त की जी रोटी है जी वो भी नहीं जुड़ती। सो जिदे करके काफ़ी सारे बच्चे माल न्यूट्रीशन का शिकार होंगे आ। मेनली तुसी मिड डे मील वाली स्कीम सुनी है ना, मिड डे मील जी स्कीम चलाई गई सी, क्यों चलाई गई सी? इहदा यही कारण सीगा कि बच्चे एटलीस्ट खाण दे बहाने स्कूल तो आउणगे ना, खाण दे बहाने जदों स्कूल आउणगे ते उन्हां नूं जिहड़ी सरकार है जी वो सिक्ख्या प्रोवाइड करूगी, जिहदे करके एनरोलमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वधी सीगी बच्चों दे विच। सो इहो जिहे प्रश्न भी कई बार पूछ लए जांदे आ वैसे जे मैं गल करां। सो इत्थे जवाब क्या है जी, एनोरेक्सिया नर्वोसा ये मेनली ना वेरी लिमिटेड फूड इनटेक इन चिल्ड्रन, कि बहुत जिहड़े घट मात्रा दे विच जिहड़े बच्चे खाना खांदे हैं ना उहदे करके ये जिहड़ी बीमारी है हो जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय वेरी लिमिटेड फूड इनटेक इन चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 2 ते करियो टिक। इस दे नाल ही चलांगे आपां अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न की गल करते हैं जी, इहदे विच की पूछा जा रहा है, एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोसैसिंग थ्योरीज विजुअल स्पेशल स्केचपैड इज अ पार्ट ऑफ। की पूछा जा रहा है जी कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत अनुसार दृष्टि स्थानक स्केच पैड हिस्सा है, कि ये वर्किंग मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है या फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज है या फिर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, कार्यकारी याददाश्त दा, लंबे समय की याददाश्त दा, सूचना भंडार दा या फिर सूचना की पुनर्प्राप्ति दा। एक सीधा प्रश्न ही पूछ लिया गया जी कि एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसैसिंग थ्योरी जिहड़ा विजुअल स्पेशल स्केचपैड है ये किहदा पार्ट है जी, ये किहदा कंपोनेंट है? ये फिर मैं तुहानूं सीधा जवाब ही दूंगा, इहदे विच मैं कोई समझा नहीं सकदा। वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी का कह लो जिहड़ा कंपोनेंट की है जी वो कंपोनेंट हैगा जी विजुअल स्पेशल स्केचपैड। दृष्टि स्थानक स्केचपैड किहदा हिस्सा है? वर्किंग मेमोरी का। ये तुसीं याद कर लेना है, ठीक है ना जी। सीधा यही पूछ लेना कि उसका कंपोनेंट की है, उसका पार्ट की है। विजुअल स्पेशल जिहड़ा पार्ट है जी वर्किंग मेमोरी का पार्ट है। वर्किंग मेमोरी तुहानूं पता ही है की हुंदी है, ठीक है जी।
कार्यकारी यादाश्त का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी काफ़ी वड्डा होने करके मैंने दो भागों के वंडिया होया, पहले पेज ते अंग्रेजी लिखा होया, दूजे च पंजाबी। वेखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंट इज ट्रू। हेठ लिखिया विचों किशोर अवस्था बारे किहड़ा कथन सही है। ठीक है जी। सो गर्ल टिपिकली स्टार्ट देयर प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट मोर दैन अ ईयर बिफोर बॉयज। इत्थे की कहा जा रहा है जी, इत्थे तुहानूं यह पूछा जा रहा है, सॉरी दस्सिया जा रहा है कि खास तौर पर कुड़ियां विच मुटियारपण की अवस्था मुंडियां नालों 1 साल तो पहला ही आ जाती है। एक ही जवाब ए ऑप्शन सही है या फिर ऑप्शन नंबर बी। ऑल्दो द एज at which individual children begin to mature varies, the time required for pubertal changes in quite uniform। ਇਹਦਾ मतलब यही है कि पौड़ उम्र इकल्ले इकल्ले बच्चे विच विभिन्न हो सकते हैं, पर गबरेट होने लई लगन वाला जिहड़ा समा है लगभग एक समान हुंदा है। भाव यह कि जिहड़ी एज है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਏਜ ਵੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਬਰਟਲ ਏਜਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਨਾ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਹੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਿਊਬਰਟਲ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ मैचोरेशन का जो टाइम है वह वैरी कर सकता, बट ये जो टाइम लगता है ना प्यूबर्टल एजेस का वो लगभग आप मन के चलते होने यूनीफॉर्म ही होंगे एज अ साइंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी दे लिखा होया कि ड्यूरिंग एडोलसेंस वन बिगिंस फीलिंग द नीड फॉर बोथ इंटीमेसी एंड सैक्सुअल ग्रैटिफिकेशन। किशोर अवस्था समय व्यक्ति अपनत ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਮੂਲਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ऑल द अबव आर ट्रू। सो जिन्नियां भी गल्लां कहीआं गईआं तुसीं आप भी सोच सकते हो ना कि सारे तिन्ने गल्लां सही दसियां गईआं ने। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा डी है जी इस ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ सिमुलेशन टीचिंग है जी, अनुकरण करन सिखाउण वाल, या फिर रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग पूर्व सीखण दे पूर्ण दोहराव वाल, या फिर गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स की बालगी की कहा जा रहा है जी बालगी दी सीखण में सहायता करन वाल, या फिर असरटेनिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट विद्यार्थियों वालों कीतियां गईयां गलतियां दे कारणों की पड़ताल करन वाल। सो दोस्तों जेकर आपां गल करिए स्कैफोल्डिंग तुहानूं सारिआं नूं याद है कि नहीं याद, आपां गल कीती सीगी। वैसे जिहड़ी स्कैफोल्डिंग जिहड़ी टर्म है ना मेनली टर्म कॉइन की गई सीगी वो कीती सीगी जेरोम ब्रूनर ने, बट आपां यूजेस दी जे गल करिए वाइगोट्स्की ने इनू एक्सप्लेन किया होया स्कैफोल्डिंग नूं। वैसे ठीक है ना जी, ये मेनली टर्म किने कॉइन की सीगी जेरोम ब्रूनर ने, बट वैसे वाइगोट्स्की नूं आपां इहदे नाल काफी कनैक्ट करके वेखदे हां। तो सो आपां नूं जिहड़ी वाइगोट्स्की ने जिहड़ी स्टेटमेंट या फिर कह लो डेफिनेशन दित्ती सी ना ओही इत्थे तुसीं दसणी है भी स्कैफोल्डिंग याद कर लियो जी। वाइगोट्स्की ने तो वैसे चलो ठीक है इनू टर्म नूं एक्सप्लेन किया सीगा, ये पर दित्ती किसी होर नहीं सी, टर्म किसी ने कॉइन ने होर ने कीती सीगी। सो इत्थे पहला ये दसो कि इहदा जवाब की होगा सिमुलेशन टीचिंग रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स। सो दोस्तों बिल्कुल इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा जी वो होएगा गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स। स्कैफोल्डिंग होगी जी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया जी, ये बारे आप सारा कुछ समझा सीगा, तुहानूं सारिआं नूं याद होगा। ऑप्शन नंबर सी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब होएगा गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स, भी बालगी दी सीखण विच बालक दी सीखण विच सहायता करन वाला। ठीक है ना जी, या फिर आपां इहनूं टैंपरेरी हैल्प भी कह दिंदे आ कि टैंपरेरी हैल्प जिहड़ी कि किसी इहो जिहे व्यक्ति द्वारा दित्ती जावे जिन्हों उहदे बारे काफ़ी कुछ पता हुंदा। ठीक है ना जी, उस काम बारे सो वो बच्चे नूं थोड़ी जी हैल्प करके सिखा दिंदा ते वो बच्चा जिहड़ा वो काम हुंदा ना अपने आप ही सीख जांदा हुंदा। जिवें किसी नूं साइकिल चलाउणा नहीं आउंदा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ। सो ये बारे आप वैसे गल की सी ऑप्शन नंबर सी करो टिक। आप चलते हैं जी अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हेठ लिखे चो
ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਿਲੀਗਨ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਸ ਬਾਇਸ, ਕਲਚਰਲ ਬਾਇਸ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਸ, ਵਰਗ ਪੱਖਪਾਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੈਂਜ਼ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੈਂਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੀਗਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਬॉयਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਦਰਜਾ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ 3 ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, which one of the following assesses structure of intelligence and its underlying dimensions? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੈਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚਸ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚਸ, ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਅਪਰੋਚਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਮਨੋਮਿਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ, ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਰਮਣ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, which one of the following assesses structure of intelligence, structure of intelligence and its underlying dimension। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚਸ। ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਸੈਸਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੈਆਂ ਦੀ ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਨੋਮਿਤੀ ਪਹੁੰਚ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, which of the following is not a function of continuous and comprehensive evaluation? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਲਪ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲਰਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਲਪਿੰਗ ਟੀਚਰ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼, ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲਪ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲਰਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਨੋਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਭਾਵ CCE ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ CCE ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CCE ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।
सो ऑप्शन नंबर ਜਿਹੜਾ 3 है ना ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ कि जेकर इत्थे नॉट लग जाता है, क्योंकि ये सीसी का इवैल्यूएशन का फंक्शन है नहीं गा। क्यों है नहीं? क्योंकि इत्थे लिखी गल लिखी हुई है ब्रिंग इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि सिक्ख्या के खेतर में नवीनता लिया। सो ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं होंदा, ठीक है ना जी। सो सिक्ख्या ਦੇ ਵਿੱਚ इनोवेशन ਲਿਆਉਣ ਲਈ इस मैथड ਨੂੰ नहीं यूज किया जाता, ਜਿਹੜਾ भी ये असैसमेंट का ਜਿਹੜਾ तरीका है। ऑप्शन नंबर सी ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। इस दे नाल ही चलते हैं ਆਪਾਂ अगले प्रश्न ਤੇ। अगले प्रश्न ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ जी। The manifestation of symptoms such as severe impairment in social interaction and in communication can be diagnosed as symptom of, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ऑटिज्म, एमनेजिया, ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਰੈਟ ਸਿੰਡਰੋਮ, ठीक है जी। सो ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ प्रॉब्लम आ जाती है ब्रेन दे विच, डैमेज भी कह सकते हैं, जिहदे करके बच्चा ना थोड़ा जिहा टिक के नहीं बैठता, तो ये जिहड़ा बच्चे का जिहड़ा पोस्चर हुंदा वो भी ठीक नहीं हुंदा, अबनॉर्मल हुंदा, ते इहदे विच जे कोई आपां बच्चे नूं काम कहने भी बहुत हौली हौली करदा, ठीक है ना जी। सो इहदे विच बॉडी प्रॉब्लम भी मेनली हुंदी आ, इहनूं आपां सैरेबरल पालसी कहने आ जी। सो इस तो बाद जे आपां गल करिए अमनेशिया दे विच तां मेनली मैमरी लॉस हुंदा, ठीक है ना जी। एमनेशिया दे विच मैमरी लॉस हुंदा, बट जेकर आपां गल करिए मैनीफेस्टेशन ऑफ सिम्पटम्स सच एज सीवियर इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरैक्शन, मतलब गलबात वगैरह करन दे विच उहनूं जदों दिक्कत हुंदी आ, सो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ऑटिज्म ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है जी। ऑटिज्म ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦ ਟੀਚਰ ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼es such a word as political will, social equality and political assumption according to Vygotsky theory this is an example of। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ निर्देशित सहभाग की सिखांदरूपूर्णता दी या फिर जमातियां की आपसी क्रिया दी। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब की होएगा जी। तुसीं हुण स्कैफोल्डिंग ना लगा दिओ कि इन्हां ने टर्म दित्ती सीगी ते मे बी यही जवाब होऊगा। स्कैफोल्डिंग ते गाइडेड पार्टिसिपेशन दे विच तुहानूं थोड़ा जिहा डिफरेंस वेखण नूं मिलदा है। इत्थे तुहाडा जवाब होऊगा जी गाइडेड पार्टिसिपेशन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਅਡਲਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਡਲਟ ਲਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਡਲਟ ਲਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿਊ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ਸ ਸਚ ਐਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਗਿਆਨਮਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਅਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਇਕੁਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਟਰਮਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਟਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ altering existing scheme or creating new one in response to new information। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ।
recognizing new information as a disguised version of old information। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ search of mental balance between cognitive scheme and information from the environment, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨਮਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਬਰਾ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੜਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਬਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੈਬਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ 올ਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਚ ਫॉर ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ এনवायरमेंट। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਨੀਡਡ ਲੈਟਰਸ, the omission of needed letters, reversal of vowels, reversal of syllables are commonly associated with the following learning disability। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਫੇਸੀਆ ਹੈ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਿਸਫੇਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਫੇਜ਼ੀਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਸਕੈਰਾਫੀਆ ਮੇਨਲੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਮੈਥ ਨਾਲ ਹਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੌਗ ਪੜੂਗਾ। ਕੀ ਪੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੌਗ ਪੜੂਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਿਸਫੇਜ਼ੀਆ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੀਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।